सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अज जो मुख वाक की बख्शिश की है, एक एक तुक ते एक एक तुक दे अंदर गुरु साहब ने बड़ा गहरा भाव सानू बख्शिश किया। वड्डी गल संगत जी, घरां विच भी जदों ते गुरु घर बहना सानू जदों नसीब होवे, जदों भी आपां खास करके कथा सुनीए ते कथा विच जो सुनीए, भावें कोई भी कथागर कोई ढाडी सिंह होवे, सानू भरोसा इन्ना होना चाहिए कि धुर की बाणी जो कह रही है, क्योंकि कई बारी इतिहास च रला हो सकता है पर गुरु की बाणी दे अंदर एक तुक दा एक अखर दा भी रला नहीं किया जा सकता। एक बिंदी भी वध लग जे ते उदों ही पता लग जाता है, क्योंकि बाणी की तरतीब सतगुरु ने ऐस सोहनी लिखी है। सो अज दा मुख वाक भी साडे कोलों हर रोज़ की तरह जिथे शरदा प्यार प्रेम मंगदा है, भावनी मंगदा है, उत्थे एक भरोसा मंगदा है कि जे सानू भी अपने वाहिगुरु ते भरोसा होवे, जिस वाहिगुरु जी की पहचान धुर की बाणी करा रही आ, ते जिंदगी दे बहुत वड्डे वड्डे कारज साडे सच एवे पलां विच घड़ियां विच ही जिहड़े ओह नेपरे चढ़ सकदे आ। सो आओ आरंभक तुक नूं असीं आधार बना के थोड़ा समा विचार करिए। सतगुरु जी कहंदे ने धनासरी महला पंजवां, दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। सतगुरु जी ने इस तुक दे अंदर वेखो किन्नी बख्शिश की। पहला तो यह कि जदों आपां गुरु कोलों पुकार करिए, साडे लई साडे गुरु परमात्मा दे समान ने, परमात्मा दे रूप ने, क्योंकि जे बाणी की गल करदे हैं तो वाहो वाहो बाणी निरंकार है। जे जोत की गल करदे हैं तो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहाओ है कहायो। सो इत्थे महाराज ने कहा कि सब तो पहला ना जदों अरदास करनी है, सतगुरु जी कहते दीन बन। दीन का अर्थ हुंदा निमाणा बन के। वैसे आपां जदों वेखदे हां धुर की बाणी अंदर दीन शब्द ना धर्म लई भी वरतिया गया। जिवें असीं ये बचन पढ़ते हैं, दीन विसारियो रे दीवाने दीन विसारियो रे। इत्थे दीन शब्द है कि तू धर्म नूं नेकियां नूं शुभ अमलों के राह नूं भुला दिता है। जब बाबे कबीर जी की बाणी च असीं पढ़ते हैं कि कबीर दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। हुण इत्थे भी दीन शब्द धर्म लई है, पर जदों तुसीं दूसरा श्लोक पढ़िया हुणे सुखमनी साहिब की बाणी का, ते उत्थे महाराज ने कहा दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ। इत्थे है अखर ओही ने, दद्दे नूं विहारी पा के नन्ना, पर गुरु साहब जी जदों औंकड़ वध ला दिंदे आ नन्ने नूं, जां सिहारी ला दिंदे आ, जां मुक्ता छड्ड दिंदे आ, व्याकरण के अनुसार उहदे अर्थ बदल जाते हैं। उत्थे भी दीन के अर्थ ने कि असीं निमाणे हो के निथावे हो के। वेखो गुरु नानक सच्चे पिता असीं कहने ना अकाल रूप सन, पर गुरु साहब की जो बाणी पढ़ते हैं तो मार सच्चे पिता अपने आप को किन्नी निमरता च लैके जाते। ये चलो तुक्का आपां पढ़िए कि तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखणहार दयाला। ते अगे की क्या महाराज ने, नानक घर के गोले। महाराज कहते मैं तेरे घर का गुलाम है रब्बा। बेशक असी कहने कि गुरु नानक कौन है, धुर तो बख्शिया आया, पर यह निमरता गुरु सानू सिखाते कि जदों भी अपने गुरु अगे हाथ जोड़िए तो जिन्नी भी सानू समर्था कह लो, पावर कह लो, जो भी राज भाग धन सब कुछ गुरु साहब जी कहते एक पासे रख के तू निमरता झोके अरदास कर। जदों इतिहास नूं पढ़दे ना ते बड़े सिख गुरु साहब कोल आउंदे ने जिहड़े अमीर हुंदे सन, जिन्हां दा बड़ा चौधरपुणा संसार च चलदा सी, पर उन्होंने उस हंकार च आके कहना सिक्खी दिओ। ते गुरु साहब कहंदे सन सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिकदी, क्योंकि तुसीं तां पहलां ही भरे भांडे हो, ते भरे भांडे दे विच कदे गुरु साहब दी बख्शिश जां गुरु प्रति मिलिया नाम नहीं समा सकदा। तां करके संगत जी आपां इत्थे थोड़ा हुण रुकदे कि दीन दर्द निवार ठाकुर। ठाकुर ओ वाहिगुरु जी जिहड़े दीना ते रहमतां करके उन्हां दे दर्दां नूं निवार दिंदे आ। हुण सारियां दे दर्द वखरे वखरे होणगे ना, भाव पीड़ा अंदर दी वेदना अंदर दियां अरजोइयां। गुरु साहब जी कहंदे राखै जन की आप शब्द बड़ा भावपूरक है। आप शब्द का भाव यह आ कि महाराज किसी होर दी ड्यूटी नहीं लाते, जिदन ओ बख्शण ते आवे रहमत वरताउण ते आवे रखण ते आवे
ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਪੇ ਦਾਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਤੋਸੋ ਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਾ ਮੋਸਰ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਠੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਮਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋਸਰ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋਸਰ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲੱਭਦੀ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਈ। ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਸੋ ਨਾ ਪਤਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਾਤਲ ਟੋਏ ਪਤਾਲ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਮੱਝ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਠ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੋ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਚਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਆ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਨ ਰੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ,
उस परमात्मा की शरण विचार, भाव उहदा अभ्यास कर, अपनी सुरत नूं उस रब की शरण तक लैके जा। गुरु साहब जी कहते फिर तेनों मैं उदाहरण दिना कि किहदी शरण जाना है। तो महाराज सच्चे पिता कहते मन रे प्रभ की शरण विचारो, जिह सिमरत गनका सी उदरी। गुरु साहब जी कह रहे ने कि जिस परमात्मा की बंदगी करन नाल, जिस वाहिगुरु जी दे शरण जाके उस दे नाम नूं जपन नाल लोग जिन्हों अत दर्जे दी कह लो पापन औरत कहते सी, जिदन ओने भी रब दे नाम का आसरा लिया तो वह भी स्वर्गां नूं बिवान ते चढ़ के गई। ओदी शरण लै, तैनूं अज बाणी कह रही आ। सतगुरु जी कहते मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी। हुण की महाराज सुन लिया आपां बस ठीक है, नूं पता गनका पापन से उहदा भला होया नहीं। गुरु साहब कहते ताको उसे तरह जस उर धारो, तू अपने हिरदे विच रब दा जस धार, जिद्दां ओते किरपा होई परमात्मा अज तेरे ते बख्शिश कर दूगा। पर पहला असीं मन लईए कि असीं पापी हाँ, मन लईए असीं मन करके बड़ियां दा भला माड़ा सोचते हैं, मन लईए साडी जिंदगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार च फसी रहिंदी आ। क्योंकि मनांगे तां भला होना, असीं तां मन के कहने आ मैं कीता ही कोई नहीं, रब कहंदा मैं तेरा सवारा की, तू ते मन ही नहीं रहा। गुरु साहब ने दूजी पंक्ति च हुण इत्थे कल भी शायद ये गल कीती, पर अज प्रकरण थोड़ा हो रहे, तुक्कां होर ने। महाराज ने ना प्रहलाद इत्थे ध्रुव जी की गल कीती कि अटल भ्यो ध्रुव जा कै सिमरन। जाकै दा भावे जिन्हों अज महाराज कह रहे राखै जन की आप। जन इत्थे ध्रुव नूं लो, उपर असीं गणका जी नूं लई, क्योंकि तुरकी बाणी विच गणका जी का नाम आया जे, ते सानू समझाण दे लई रहिंदी सदियां तक, जो तक धरती आसमान रहने उदों तक गूंजा पावेगा ये नाम। गुरु जी कहते अटल भयो, संगत जी जिहड़ा टलिया ना जावे वो राज। एक तो दुनियावी राज की असीं गल कीती सी ना, नहीं एक अटल राज मिलिया। तुसीं कहोगे सानू ते दिसदा नहीं, वो राज है कि अज भी बाबे ध्रुव दीयां एग्जाम्पलां कथावाचक अपनी कथा च दिंदे आ। भावें कोई हिंदू होवे किसे धर्म दा, तुरकी बाणी विच ध्रुव जी बैठे, इनू अटल राज कहा बाणी ने। अटल भयो ध्रुव जा कै सिमरन, अर निरभै पद पाया। गुरु साहब जी कहते सच एवे दुख हरता यह बिद को स्वामी। जदों हुण देखो असीं ये सुन ली ना साखी कि ध्रुव जी ते किरपा हुई, उन्होंने दुनियावी राज मिलिया ते उन्होंने अटलता की पदवी मिली, वो निरभै होके जिया। पर सतगुरु जी कहते तै काहे विसराया, ध्रुव की साखी सुन के सुना के ना तुर जो। जिस रब ने ध्रुव ते किरपा सतयुग ते कीती, तू उन्होंने कलयुग विच ते आओ, तैनू भी ध्रुव वांग सच वे दुनिया दे राज दवा दूगा। महाराज कहते तू ना भुला। वेखो पुराणिक उदाहरणां नूं अज वर्तमान च तर्जमा दे के सतगुरु जी सानू गफलत की नींद चों उठा के उस रब दे नाल सुरत जोड़न की दात बख्श रहे आ। हुणे दो उदाहरणां सुणीआं जी आपां। पहली उदाहरण शरीर करके डिगे आ पापां च, दूजी उदाहरण शरीर करके गरीबी च डिगे आ, सानू सतगुरु जी धन चाहिए। महाराज कहते जरूर, पर तै काहे विसराया, उन्होंने याद करया कर। जिहड़ी हुण तीजी उदाहरण आ संगत जी, यह है कि जे कोई शरीर करके बंधन पै गया, रोग भी बंधन ने, शरीर नूं दुख लग जाए ना, बड़ियां दवाइयां खा लैंदे आ। कई वारी कहते जिस रोग का इलाज दवा नाल ना होवे, वो दुआ नाल हुंदा है। दुआ दा भावे नूं चेते करन दे नाल। हुण जां असीं वेख रहे हां अज साडे बच्चे रोजगारां दे लई कित्थे कित्थे धक्के खा रहे आ, जां रब ना कोई करे, महाराज सच्चे पिता कहंदे कोई शरीर करके हो जा कर्म हो जाए, तैनूं शरीरक जेलां भोगणियां पैण, कोई भी प्रकार दा। गुरु साहब जी कहंदे तैनूं बंधन पै जे, सुरत दे बंधन ने, मन दे बंधन ने, शरीरां दे बंधन ने। गुरु साहब कहंदे आ उदाहरण सुन। उदाहरण बड़ी सौखी आ कि जदों हाथी नूं पानी पींदिਆਂ तंदूए ने फड़िया, कई साल कहंदे नहीं सी छड्डिया, सारा ही हाथी डुब गया सी। पहला हाथी ने अपना बल लाया, ताकत लाई रज के कि मैं मिच ताकत बड़ी आ, मैं निकल जावां। कल भी किते बैठे ते विचार चल रही सी कि कहंदे जे मनुख तो बाद कोई गल करदे ते जानवरां विचों बड़ा तेज दिमाग एलीफेंट हाथी दा हुंदा,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਬਲ ਲਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁੰਡ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੁੰਡ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਣੀ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਵੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਟਲ ਪ੍ਰਯੋਤਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹੈ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਇਆ, ਗੱਜ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਔਰ ਅੰਤਰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਬਰਨੋ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗਿਣਤ ਆਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਚਿੰਤਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰਹਾਉ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ, ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਹੁਣ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਟੱਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਰਾਗ ਭੈਰੋ 'ਚ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ। ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਕੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਾਪੂਗਾ, ਮਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਘਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰਈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਉਹ ਗੋਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਤੇ ਮਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ते पुੱਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਤਜੁਗ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦਾ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੂਰ ਕਰਤੇ, ਬਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਧੰਨੇ ਕਿਆ ਗਰਭ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿੱਧ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਨਿੱਧ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਥਰ ਲਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4-5 ਕਦਮ ਪੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਤਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਜੀ ਤਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੋਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਮਠਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਗਦੇ ਸੀ, 5-5 ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਸਹਿਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋਚ ਆਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਜ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਡੁੱਬੀ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿੱਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਭੱਜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਏ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਘੜੀ ਸੌਂ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਥੋੜੀ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਮਣਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਏ, ਪੋਤੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਇਹ ਯਤਨ। ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਰਾਗ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ। ਰੁੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮਾਨਸ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਸ਼ੇਰ ਹਾਥੀ ਚਿੱਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੋਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਤਨ, ਉਹ ਯਤਨ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹਾਓ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਿਆਲ ਪੂਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਧਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ। ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਲੂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਵਾਨ ਤੇ ਦੇਵ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲੈਣ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਓਏ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟੋ, ਰਹਾਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। 4 ਵੇਦ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ, ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਸਾਡਾ ਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ। ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਮਾਰੋ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ, ਸੇਵਾ ਥਾਰੀ ਗੁਰੈ ਟੇਕ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ। ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ, ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਝੋਲੀ ਮਾਰਜ ਪਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤ।